Okay, good afternoon to all of you. Dear students, I am here again presenting the video of taxation BCom SEM 3. Basically, it is not only focused to BCom, it will also be helpful to the rest of the students who are studying BBA and professional examinations also. Again, myself is Professor Jinesh Shesha and I am here to present the details or basics of taxation. So through this video, you will be able to get or give the answers of the basis of the taxation basics. This video will be helpful to all the graduate students and even for professional students. The questions are available in both the languages at the time together, means it is also available in Gujarati as well as in English. Hoping this video will be helpful to all the students for the exams, and such students who have yet not subscribed my channel, they are requested to subscribe my channels for new videos for different subjects. So let us start with the questions. Unit 1, Introduction of Taxation. First question: in which year in India first Income Tax Act was introduced? Again, the question is very important. In which year in India first Income Tax Act was introduced? It is not mentioned that after independence. So there is a difference between that question, because most of the students will be identifying 1961. It is after independence. In Gujarat, if we talk about, ભારતમાં સૌપ્રથમ આવકવેરા ધારો કયા વર્ષમાં અમલમાં આવ્યો? સામાન્ય રીતે દરેક સ્ટુડન્ટ એવું વિચારે કે આપણે 1961, એ 1961 ક્યારે આવે? આઝાદી પછીની વાત કરી હોય ત્યારે. એવો એક પ્રશ્નમાં નથી પૂછેલું કે આઝાદી પછી ક્યારે આવ્યો તે. તો તમારો જવાબ આવશે 1860. બીજો પ્રશ્ન, સેકન્ડ ક્વેશ્ચન: which book has been considered as the first authorized book of public finance system? એટલે કે જાહેર નાણાં વ્યવસ્થા ઉપર સૌથી પ્રથમ અધિકૃત પુસ્તક કયું મનાય છે? Again, the answer is economics. This is the answer. Let us go with the next question. What will be the taxable amount of Mr. Dave, who is 59 years old and Indian residents, for the assessment year 2021-22 for the income earned rupees 3,20,000 in total? એટલે કે શ્રી દવે કે જે 59 વર્ષના ભારતીય રહીશ છે, જેમની આવક 3,20,000 રૂપિયા વાર્ષિક છે, તો આકરણી વર્ષ 2021-22 માટેની તેમની આવકવેરાની કુલ જવાબદારી કેટલી નક્કી થઈ હશે? It will be 0, શૂન્ય amount. Next question: which of the following is to be considered as direct tax? એટલે કે નીચેના પૈકી કયો વિકલ્પ એ પ્રત્યક્ષ કરવેરા સૂચવે છે? બે પ્રકારના કરવેરા છે, પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ. તેમાં પ્રત્યક્ષ કરવેરા કોણ સૂચવે છે? ઇન્કમ ટેક્સ, આવકવેરો. ધ રેસ્ટ ઓફ ધ થ્રી એટલે કે બાકીના ત્રણ, સર્વિસ ટેક્સ એટલે કે સેવા કર, ઓક્ટ્રો એટલે કે જકાત, કસ્ટમ ડ્યુટી એટલે કે કસ્ટમ ડ્યુટી, એ ત્રણે ત્રણ પરોક્ષ કરવેરા છે. Next question: for income year 2019-20, the tax-free income limit for the senior citizen Indian resident will be dash. આમાં ત્રણ વસ્તુ આવે છે. પહેલું છે ઇન્કમ ટેક્સ યર 2019-20, મીન્સ આવક વર્ષ 2019-20 માટે વરિષ્ઠ નાગરિક, વિશિષ્ટ વરિષ્ઠ નાગરિક પણ નથી, વરિષ્ઠ નાગરિક માટે એટલે કે 60 વર્ષની ઉંમરની વધારે હતી પરંતુ 80 વર્ષથી નીચે. તો વરિષ્ઠ નાગરિક માટે કરમુક્ત આવકની મર્યાદા કેટલા રૂપિયા છે? તો રૂપિયા 3 લાખ. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન: ફોર ઇન્કમ યર 2020-21 the tax free income limit for the normal resident, again it is not for senior citizen, not for female, not for super senior citizen. આવક વર્ષ 2020-21 માટે સામાન્ય નાગરિક માટે કરમુક્ત આવકની મર્યાદા કેટલી છે? 2,50,000 રૂપીસ, 2.5 લાખ રૂપિયા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન: person whose annual income is rupees 25 lakh as per Finance Act 2019, then what will be the amount payable under surcharge?
જે વ્યક્તિની આવક નાણાકીય ધારા 2019 મુજબ રૂપિયા 25 લાખ હોય તેમણે ચૂકવવા પાત્ર થતી સરચાર્જની રકમ કેટલા ટકા અથવા કેટલી હશે? 10% પણ નહીં થાય, 20% પણ નહીં અને 15% પણ નહીં, એક પણ નહીં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, હાઉ મેની મેથડ્સ આર ફેમસ ફોર કેલ્ક્યુલેટિંગ ટોટલ ટેક્સેબલ ઇન્કમ? કુલ કરપાત્ર આવક પર વેરાની ગણતરી માટે કેટલી પદ્ધતિઓ પ્રચલિત છે? 2 મેથડ્સ, સ્ટેપ મેથડ એન્ડ સ્લેબ મેથડ્સ. સ્ટેપ સિસ્ટમ એન્ડ સ્લેબ સિસ્ટમ. નેક્સ્ટ, ફોર ઇન્ડિયન રેસિડેન્ટ એજ્ડ more than 60 years but below 80 years, again senior citizen, then what will be the exemption limit for taxable income? એટલે કે 60 વર્ષથી વધુ વયની પરંતુ 80 વર્ષથી ઓછી વયની રહીશ વ્યક્તિ માટે, એટલે કે સિનિયર સિટીઝન માટે, સુપર સિનિયર સિટીઝન પણ નહીં. આકારણી વર્ષ 2020-21 માટે મહત્તમ કરમુક્ત આવકની મર્યાદા કેટલી છે? 3 લાખ રૂપીસ. Which of the following category of assessment is liable to pay health and education cess? કેવા પ્રકારના રહીશોએ હેલ્થ એન્ડ એજ્યુકેશન સેસ ચૂકવવો પડે છે? સામાન્ય રીતે તમામ પ્રકારના, એટલે કે ઉપરોક્ત તમામ. The calculation of health and education cess is made on the following income base. એટલે કે હેલ્થ એન્ડ એજ્યુકેશન સેસની ગણતરી નીચે જણાવેલ કઈ રકમને આધારે કરવામાં આવે છે? આવકવેરો અને સરચાર્જ ઉપર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 12. વોટ ઇઝ ધ પર્સન્ટેજ એપ્લિકેબલ ઓન હેલ્થ એન્ડ એજ્યુકેશન સેઝ? હેલ્થ અને એજ્યુકેશન સેઝની ટકાવારી કેટલી હોય છે? 4%. નેક્સ્ટ, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ટેક્સ ઇઝ ઇન્ક્લુડેડ ઇન જીએસટી? જીએસટીમાં કયા કયા કરવેરાઓનો, નીચે પૈકીના કયા કરવેરાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે? એન્ટાયર સ્ટેટ વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ, સેન્ટ્રલ સેલ્સ ટેક્સ, લક્ઝરી ટેક્સ, એન્ટાયર 3, એટલે કે ઉપરોક્ત તમામ. એટલે કે નીચેના પૈકી કયા કરવેરાઓનો સમાવેશ જીએસટીમાં કરવામાં આવેલો છે? તો કે રાજ્ય મૂલ્ય વર્ધિત વેરો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે, કેન્દ્રીય વેચાણ વેરોનો સમાવેશ પણ થઈ જાય છે અને મોજશોખ વેરાનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે, એટલે કે તમામ પ્રકારના વેરાઓ. વોટ ઇઝ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ઇન્કમ એક્ઝેમ્પ્ટેડ ફ્રોમ ટેક્સ ફોર સુપર સિનિયર સિટીઝન ફોર ધ યર 2020-21? વિશિષ્ટ વરિષ્ઠ નાગરિક માટે વર્ષ 2020-21 દરમિયાન કેટલી રકમ સુધીની આવક એ કરમુક્ત હતી? 5 lakh rupees. Super senior citizen are such person whose age is above 80 years. એટલે કે જેમની ઉંમર 80 વર્ષ કરતાં વધારે છે તેવા. ક્વેશ્ચન નંબર 15. Which of the following is the limitation of indirect tax? નીચે આપેલ વિકલ્પ પૈકી કયો વિકલ્પ એ પરોક્ષ કરવેરાની મર્યાદા સૂચવે છે? ફર્સ્ટ, ટેક્સ ઇવેઝન કેન બી રિડ્યુસ્ડ, એટલે કે કરચોરીનું પ્રમાણ ઘટાડી શકાય છે. ઇકોનોમિક પ્રોડક્ટિવિટી એક્ટિવિટી કેન બી ગાઈડેડ ઇન પ્રોપર ડાયરેક્શન, અર્થતંત્રની ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિને દિશા પ્રદાન કરી શકાય છે. બોથ એ એન્ડ બી, એટલે કે એ અને બી બંને, અને ઉપરોક્ત પૈકી એક પણ નહીં, એટલે કે નન ઓફ ધી અબોવ. ઇન ધીસ ઓપ્શન, ફર્સ્ટ ઓપ્શન, કરચોરીનું પ્રમાણ ઘટાડી શકાય છે. નેક્સ્ટ, એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ વિચ ઇઝ અર્ન્ડ ઇન ઇન્ડિયા વિલ બી ડેશ ફોર ઇન્ડિયન રેસિડેન્ટ્સ, એટલે કે ભારતીય રહીશ માટે ભારતમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ ખેતીની આવક સામાન્ય રીતે સંપૂર્ણ કર મુક્ત, ટોટલી ઓર ફુલ્લી એક્ઝેમ્પ્ટેડ. Question number 17. Which of the following option is considered as the agricultural income? એટલે કે નીચે પૈકીનો કયો વિકલ્પ એ ખેતીની આવક દર્શાવે છે? ઓપ્શન એ, ઇન્કમ બાય ક્રોપિંગ ક્રીપર્સ, ઇન્કમ બાય સેલિંગ replanted trees, income from mining royalty, A and B. So A and B both will be considered as the agricultural income. Question number 18. Which of the following options shows the illegal savings of the tax? એટલે કે નીચે આપેલ વિકલ્પ પૈકી કયો વિકલ્પ એક ગેરકાયદેસર રીતે કરની બચત સૂચવે છે? ટેક્સ ઇવેઝન. ક્વેશ્ચન નંબર 19. Which of the following statement is not correct? એટલે નીચે આપેલ વિધાન પૈકી કયું વિધાન સાચું નથી? So Gujarat Sports Club is a sports company.
This statement is not correct. Which of the following option shows the objectives of tax planning? નીચે આપેલ વિકલ્પ પૈકી કયો વિકલ્પ એ કરવેરાના આયોજનનો હેતુ સૂચવે છે? એન્ટાયર રિડક્શન ઓફ ટેક્સ બર્ડન એટલે કે કરવેરાના બોજમાં ઘટાડો પણ કરે છે, ઇકોનોમિક સ્ટેડી આર્થિક સ્થિરતા પણ છે, પ્રોડક્ટિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉત્પાદન રોકાણ છે. સો ઓલ ઓફ ધી અબોવ ઇઝ ધી આન્સર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 21. Who are included in the definition of person? એટલે કે શખ્સની વ્યાખ્યામાં કોનો સમાવેશ થાય છે? એન્ટાયર. Company is also included, firm is also included, association of person is also included. Means all of the above. કંપની, પેઢી, શખ્સોનું મંડળ તમામનો સમાવેશ થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ નોટ કરેક્ટ? એટલે કે નીચે આપેલ વિધાનોમાંથી કયું વિધાન સાચું નથી? રેટ્સ ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ આર ડિટરમાઇન્ડ બાય એન્યુઅલ ફિનાન્સ એક્ટ. It is correct. Second, agricultural income is also taxable for the purpose of income tax just like other income. આવકવેરાની દ્રષ્ટિએ ખેતીની આવક પણ અન્ય આવકોની જેમ જ કરપાત્ર ગણાય છે, તે ખોટું છે, કરમુક્ત છે, એટલે એ વિધાન ખોટું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 23. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ અ કેઝ્યુઅલ ઇન્કમ? એટલે કે નીચે દર્શાવેલ વિકલ્પો પૈકી કયો વિકલ્પ એ આકસ્મિક આવક નથી? ફર્સ્ટ, Mr. X received a prize of rupees 51,000 in a crossword puzzle competition. Competition is there, means casual income is there. Mr. G won rupees 1,000 in a card game. Again, casual income. Mr. Y received an income of rupees 2,50,000 on sale of old silver which is no longer considered legal tender. Again, it is casual income. But Mr. C received rupees 11,11,111 from a બેનિફિટ મેચ એરેન્જ ઓન હિઝ રિટાયરમેન્ટ. એટલે કે મિસ્ટર સીને નિવૃત્તિ પછી તેના માનમાં રાખેલ બેનિફિટ મેચમાંથી મળેલ રૂપિયા 11,11,111 એક કેઝ્યુઅલ એટલે કે આકસ્મિક આવક નથી. સો ઓપ્શન ઇઝ ડી. 24 ક્વેશ્ચન. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઓપ્શન શોઝ ધ મિનિંગ ઓફ ટેક્સ અવોઇડન્સ? એટલે કે નીચે પૈકી કયો વિકલ્પ કર પરિવર્જનનો અર્થ સૂચવે છે? ફર્સ્ટ ઓપ્શન, લીગલ મિનિમાઇઝેશન ઓફ ધી ઇમ્પેક્ટ ઓફ ટેક્સેશન એટલે કે કાયદેસરની રીતે કરનું ભારણ નિમ્ન કરવું, તે વિકલ્પ. લાસ્ટ બટ નોટ લીસ્ટ, વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ આર ધી એક્ઝેમ્પશન ઓફ પ્રીવિયસ યર? એટલે નીચે પૈકી કયો વિકલ્પ એ પાછલા વર્ષના અપવાદો ધરાવે છે અથવા અપવાદો છે? ફર્સ્ટ, વેન ધ બિઝનેસ ઇઝ શટડાઉન, ધંધો જ્યારે બંધ કરવામાં આવે ત્યારે. સેકન્ડ, ઇન્કમ ઓફ અ પર્સન લિવિંગ ઇન્ડિયા પરમનન્ટલી વિથ નો ઇન્ટેન્શન ઓફ રિટર્નિંગ ટુ ઇન્ડિયા એટલે કે પાછા ફરવાના ચોક્કસ ઇરાદા વગર કાયમ માટે ભારત છોડી જનાર શખ્સની આવક માટે. થર્ડ, વેન એસએસસી ડાઈઝ એટલે કે કરદાતા મૃત્યુ પામે ત્યારે. એન્ડ ઓપ્શન ડી, એ એન્ડ બી બોથ એટલે કે એ અને બી બંને. તો વિકલ્પનો જવાબ આવે એ એન્ડ બી. એ એન્ડ બી, એ અને બી બંને, કે જેમાં પહેલો છે વેન ધ બિઝનેસ ઇઝ શટડાઉન એટલે કે જ્યારે ધંધો બંધ કરવામાં આવે ત્યારે. And when income of a person living India permanently with no intention of returning to India એટલે પાછા ફરવાના ચોક્કસ ઇરાદા વગર કાયમ માટે ભારત છોડી જનાર શખ્સની આવક માટે. So these are the 25 MCQs of Unit 1. That's all, dear students. All the best.